আসসালামু আলাইকুম, আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিডিটিউবের আজকের আয়োজনে। সাথে আছি আমি হাসানুর ইসলাম। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সাফল্য নিয়ে আলোচনা করছে ভারতীয় মিডিয়া। কিভাবে বাংলাদেশ স্বাধীনতার মাত্র 50 বছরেই নিজেদের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে অর্থনৈতিক হাব হতে যাচ্ছে, সেটাও উঠে এসেছে আজকের ভিডিওতে। এছাড়াও ভারতীয় মিডিয়া বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে আলোচনা করছে। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন, বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য উদাহরণ। এখানে সবাই মিলেমিশে থাকে। ভারতীয় মিডিয়ায় মাঝে মধ্যেই খবর প্রচার হয় বাংলাদেশে নাকি হিন্দু নির্যাতন হয়। তারা বাংলাদেশকে এমনভাবে উপস্থাপন করে যেন বাংলাদেশ পাকিস্তানের মতো সাম্প্রদায়িক দেশ। কিন্তু প্রকৃত চিত্র হচ্ছে বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ভারতের থেকেও বেশি। এটা আমাদের কথা নয়, বরং আমেরিকার মানবাধিকার সংগঠনগুলোর প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে। এর আগে বাংলাদেশে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছিল, তবে বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল এবং বাংলাদেশ সরকার এর বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাও গ্রহণ করে। কিছুদিন আগে ভারতীয় সংসদে অভিযোগ তোলা হয় বাংলাদেশে নাকি হিন্দু নির্যাতন হচ্ছে। বাংলাদেশকে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সাথে এক কাতারে রাখা হয়। ভারতীয় সাংসদের এমন বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও সমালোচনা করে বাংলাদেশ সরকার। আমাদের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আব্দুল মোমেন সাহেব এর যথাযথ জবাব দেন অমিত শাহকে। জানিয়ে আমরা ইতিমধ্যে একটি ভিডিও আপলোড করেছি। ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া লিঙ্ক ফলো করে ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন। তবে আজ আপনারা ভারতীয় মিডিয়ার এক ভিন্ন রূপ দেখতে পাবেন। এখানে তারা বাংলাদেশের প্রশংসা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা বলছেন। আর ভারতীয় মিডিয়ার সেই খবরটি বাংলা সাবটাইটেল সহ তুলে ধরা হলো আপনাদের জন্য। তবে তার আগে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে আজ প্রথম হয়ে থাকেন, তাহলে প্রিয় জন্মভূমিকে নিয়ে আমাদের এই পথ চলায় বিডিটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আপনিও পাশে থাকুন। আর ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। These last 50 years have not been easy for Bangladesh. The nation was born out of war. It was suppressed under military rule, but none of it could diminish the flame of democracy. As Bangladesh marks 5 decades of nationhood, we've prepared a report card of sorts. And at the outset, let me say this, it's an impressive one. First, we'll talk about the democratic experiment. In 1991, military rule ended and democracy returned to Bangladesh. There was a brief hiccup in 2006 when a caretaker government took control. It was later supported by the military. There was one question on everyone's minds. Would Bangladesh go the Pakistan way? It didn't. 2 years later, the caretaker government held elections, democracy was back, 2 more general elections followed, the army continues to be powerful, but they operate as allies of the government. There isn't fear that a military coup is just around the corner. And that's crucial for Bangladesh, for any country for that matter, because another military takeover would reverse the gains of the last 3 decades. What about religion? The separation of state and religion is the hallmark of modern nation states. Bangladesh is an interesting case. The constitution designates Islam as state religion. At the same time, it guarantees secularism and freedom of religion. That's the law of the land. But how is it implemented on the ground? Well, we do get reports of attacks on minorities, of Hindu temples being vandalized, but the government has been quick to set the record straight. In May 2018, Sheikh Hasina said secularism is the way forward for Bangladesh. In 2020, she vowed to crack down on anarchy in the name of religion, so the Prime Minister is saying all the right things. Muslims, you must know, make up 90% of Bangladesh's population. The country does have a stake in global Islam, but it does not define itself by that. Dhaka maintains close ties with most Islamic nations, but it stays away from the power politics of the Islamic world. Its leaders do not want to be caliphs or sultans, but they've done more for Muslims than countries with such ambitions. When 700,000 Rohingya Muslims were purged from Myanmar, it was Bangladesh that came to their rescue, not the so-called leaders of the Muslim world. The Cox's Bazar refugee camp is run by the Bangladesh government. It is the largest refugee camp in the world. Almost 600,000 people still live there. Remember, we are not talking about a rich world power here. Bangladesh has its issues, its own citizens to feed. And think of the irony here. A self-sufficient superpower is turning migrants back at its southern border. We're talking about the United States.
an economy that is 175 times bigger than Bangladesh. It's a telling story. Which brings us to Bangladesh's biggest achievement, its economy. Bangladesh is classified as a developing economy, the 30th biggest in the world. And it is unexplored territory for producers. The Bangladeshi consumers are taking baby steps into the middle class. So in a couple of years, it could be the toast of foreign brands. In the meanwhile, Bangladesh has become the world's boutique. Its garment industry has exploded in the last 2 decades. It contributes 20% to the country's GDP and makes up 80% of total exports. The target was to hit $50 billion in exports by 2021, but the pandemic saw to that. Bangladesh is the second largest garment exporter in the world after China. All big Western brands source their clothes from here. অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। সেই সাথে ধন্যবাদ জানাই ভারতীয় মিডিয়াকে বাংলাদেশকে নিয়ে এমন একটি তথ্যভিত্তিক খবর প্রচার করার জন্য। আর অনুরোধ করছি বাংলাদেশকে নিয়ে মিথ্যাচার না করার জন্য, কেননা সত্যকে মিথ্যা দিয়ে আড়াল করা যায় না। ভারতীয় মিডিয়া এবং সকল ভারতীয়দের অনুরোধ করব বাংলাদেশের অগ্রগতিতে হিংসা না করে সত্যকে মেনে নিন। স্বাধীনতার 50 বছরে বাংলাদেশ আজ যে অবস্থানে পৌঁছে গেছে তা দিনের সূর্যের আলোর মতোই পরিষ্কার। আজ ভারতীয় মিডিয়া বলছে বাংলাদেশের পথচলা অনেক অনুপ্রেরণা। শুধু ভারতীয় মিডিয়া নয়, পাকিস্তানি মিডিয়া, শ্রীলঙ্কান মিডিয়া, চীনা মিডিয়া, এমনকি আমেরিকার মিডিয়াতেও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রশংসা হচ্ছে, যা নিয়ে আমরা ইতিমধ্যে বেশ কিছু ভিডিও বানিয়েছি। আমাদের চ্যানেল থেকে সেই ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারেন। আপনি জেনে অবাক হবেন, বাংলাদেশের এই অভূতপূর্ব উন্নয়ন দেখে অনেকেই বিভিন্ন দেশকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মডেল ফলো করার কথা বলছে। বাংলাদেশ আজ পৌঁছে গেছে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে। হয়তো সেদিন আর বেশি দূরে নয় যেদিন বিশ্বের উন্নত দেশের কাতারে থাকবে বাংলাদেশের নাম। তবে সেজন্য সবার আগে দরকার দেশের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ। দুর্নীতির কারণে বাংলাদেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন আজও অর্জিত হয়নি। শুধুমাত্র দুর্নীতি রুখতে পারলেই কয়েক গুণ এগিয়ে যেত প্রিয় এই দেশ। দুর্নীতিসহ সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে এগিয়ে যাক আমাদের প্রাণের প্রিয় সোনার বাংলা। এই প্রত্যাশায় শেষ করছি আজকের ভিডিও। যদি ভিডিও ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক দিন আর কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনার মূল্যবান মতামত। আপনার ছোট্ট একটি লাইক বা কমেন্ট আমাদের কাছে অনেক মূল্যবান, কেননা এটাই আমাদের পথে চলার অনুপ্রেরণা। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর বিডিটিউবের সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। তুমি মিশ্রিত লগ্ন মাধুরীর জলে ভেজা কবিতায় আছো সরোয়ার দিশের বাংলা ভাসানির শেষ ইচ্ছায়। তুমি বঙ্গবন্ধু রক্তে আগুন জ্বলা জ্বালাময়ী সে ভাষণ। তুমি ধানের শীষে মিশে থাকা